Hi everyone, welcome to all. Myself Radhika HR, first MCOM, Government First Grade College for Women, Holenersipura, University of Mysore, Government First Grade College for Women, PG Studies in Commerce, Holenersipura. Today I am going to present my presentation subject is Capital Market Instrument. My topic is underlying assets. Underlying asset. Introductions of underlying asset. In derivatives trading, an underlying asset in the financial instrument represented by derivative and is what gives a derivative its value. ಅಂದರೆ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಡಿರವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ an underlying asset often takes the form of a stock or commodity, but it can be any asset that provides value. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುಡಿಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, meaning of underlying asset. The underlying asset is defined as the asset on which the financial instruments such as derivatives are based, and the value of the underlying asset is indirectly or directly related to the contract of the derivatives. They are always traded on the cash markets, whereas the derivatives derived from them are traded on the derivative segment or the future markets. ಅಂದರೆ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಯಾವ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, definitions of underlying assets. The underlying is a fundamental concept in derivatives trading because it allows investors to speculate risk and purchase options to limit the downside risk of future stock price movements. In addition, it represents the component of the agreement that provides value of the contract. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ castor seed, grain, coffee, gur, pepper, potatoes, and then precious metals, gold, silver, interest rate, common shares are stocks, and then stock index value like NSE, Nifty, Sensex, and currency. Next, the underlying a derivative is an asset, basket of assets, index, or even another derivative such that the cash flows of the former derivative depend on the value of the underlying. ಅಂದರೆ ಡಿರವೇಟಿವ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ಆ ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ and commodity price, foreign exchange rate, and index of prices or rates, and other variables. Next, types of underlying assets. Types of underlying assets. First one, financial claims or stocks, debt securities or bonds, and exchange traded funds, market index,
and next currency, and next commodities. The first one is financial claims or stocks. The financial claims or stock is first one. The stock is defined as the financial claim which represent proportionate ownership of the investor or holder toward the earnings and overall assets of the issuing business. Stock can be bifurcated into common and preferred stocks. Stock are primarily issued with the intent of raising financial to fund business operations or high growth projects. ಅಂದರೆ 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 ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಅರ್ನಿಂಗ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನ್ನ ಓವರಾಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ನ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬೈಫರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾಕ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಂಡ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್. Bond is defined as the financial instrument that gives fixed interest payment to the holder. Corporation and government institution issue bonds to raise finance with the intent to fund business projects or government projects. The holder of such instrument is termed as creditor of debt. ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ whose benchmark is the underlying index. It is basically a group of securities encompassed as one unit. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಂದರೆ ಅಂಡರ್ಲೈಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. These are designed to assess the performance of the financial markets. The index is employed to develop passive investment strategies. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಕರೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ barter system wherein such medium is broadly acceptable in the specific country. Different countries may have different currencies. They must common and popular acceptable currency across the globe is that of United States dollars, wherein many countries have performed dollarization to meet its currency requirement equivalent to global standards. ಅಂದರೆ
ಕರೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕರೆನ್ಸಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದು ರುಪೀಸ್ ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದು ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಲೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕರೆನ್ಸಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ US$ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. US$ ಅಂತ US$ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ the sixth one is commodities. The commodity is defined as the instrument which is employed in business and commerce related activities. These items are input for general commerce and productions of business activities. Gold and silver are the most popular commodities that are traded over the commodities market. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಕ್ವಿವೆಂಟ್ ಥರ ಟು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ advantages of underlying asset. Certain variants of underlying assets such as stock are highly marketable in nature ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಹೈಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ನೇಚರ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಮೋಟ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟೀಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನಡುವೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ periodically to reduce and curb any potential risk associated with these assets. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ನ ಪಿರಿಯಡಿಕಲಿ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಪೊಸೆಸ್ a specific risk. The stock and commodities bear investment risk, whereas the bond bear default risk and counterparty risk. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. The derivatives are the financial innovations whose value can be derived from the underlying assets. ಅಂದರೆ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And next one, thank you everyone.